ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯ ತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಅಶೇಷಾಮ್ನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगोसन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परं ध्वान्तं ध्वंसमनाय साधुनिकरः चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात् तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमिः सन्न्यायरत्नावलिजन्मभूमिः वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभ तीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूते पदवाक्यप्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान उपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनस्सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्धौ गाढा न च निगमचर्चा सुचतुरा न च न्याये प्रौढा न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणीं प्रपन्ना मान्या स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धान्धतमसा अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानो भगवानानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विदाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वरप्रवणकाय करणवृत्तिरपि नारायणप्रणामादिकम् प्रारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्ते प्रत्ययस्य च हेतुतया अविगीतशिष्टाचारपरम्परादिना अवगतमवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति। नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि। तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्या व्याख्यां करोम्यन्मपि चाहमेव। ओम ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामत्यधीमन्दरमहीपृता प्राप्तान्यायसुधायेन तं जैन्द्रमहं
भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्षणाः लौकिकालौकिकफललक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मध्वोक्तिर्द्युनदी जयार्य शुभवाक् सूर्यात्मजा संगमे व्याख्यास्नानमहो विदाय नृहरे प्राप्य प्रसादः परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधा इमे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्येऽम्बुदिनोपमेयं मनोजजित्यां मनसां हि पत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैति दिग्धन्ति नः प्रौढार्थै वचनैः सुयुक्तिकचितैः सम्भीषयन् मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाश्रितश्रीपतेः प्रावोचद्योदिकं न्याय सुधावाक्यार्थचन्द्रिकां सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनाङ्मा कृता सत्याभिज्ञगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान् नमस्ते गुरून् मम शुभान् ध्यायन्ति एकामान् गुरुदेवप्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः यदुतापसलभ्यमनन्तभवै तदुतो परतत्त्वमिहैकपदात् जयतीर्थकृतौ प्रवणो न पुनर्भवभाग्भवतीति मतिर्हि मम श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम तद्विज्ञाय ಪುನರೇವ ವರುಣಂ ಉಪಸಸಾರ. ಭೃಗುಋಷಿಗಳು ವರುಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅದೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಉಪದೇಶವನ್ನು ವರುಣ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಆದರೆ ಭೃಗುಋಷಿಗಳು ವರುಣನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭೃಗುಋಷಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವರುಣನ ಬಳಿ ಬಂದು ಅದೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ.
ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವರುಣ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ವರುಣನ ಬಳಿ ಬಂದರೋ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೊದಲು ಅವರು ವರುಣನಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವರುಣನ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವರುಣನ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ವರುಣ ಇವರಿಬ್ಬರ ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಪೂಜಾಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು, ಅವರಿಬ್ಬರ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಶಿಷ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ, 2 ಸಲ ಅಲ್ಲ, 3 ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಯಮರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಧಾಪಂಕ್ತಿ. ನ ಪುನಃ ಉಪಸರಣ ಅನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪತ್ಯ ಪೂರ್ವೋಪದಿಷ್ಟಸ್ಯ ಅಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ ಕಲ್ಪ್ಯಂ. ಮೊದಲು ಏನು ವರುಣ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಅಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಅದು ಅಬ್ರಹ್ಮವಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಬಂದರು? ಅದಕ್ಕೆ ಪುನರುಪಸರಣ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬರುವಿಕೆ. ಆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಕಿಂತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮರ್ಥನೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ತಥಾಹಿ ಪುನರುಪಸರಣಸ್ಯ ಅನ್ಯಥೋಪಪತ್ತೇಃ ತಥಾಹಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವರುಣೋ ಹಿ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಲಕ್ಷಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೃಗವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪದಿಶ್ಯ ಉವಾಚ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣ ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಿದೆ. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡುವುದು ಉದ್ದೇಶ, ಅವನ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಲಕ್ಷಣ. ಹೀಗೆ ಉದ್ದೇಶ
ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಈ ಎರಡರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವರು ವರುಣ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನದು ಅಂತಂದರೆ, ನ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಕೃತಿ ಭವಾನ್. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಬಂಗಾರದ ಮಾತದು, ಬಂಗಾರದ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಲ್ಲ, ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನೇನು ಪಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ಅಲ್ಲ. ನಮಗನ್ನಿಸ್ತದೆ, ನಾವು ಪಾಠ ಕೇಳಿಬಿಟ್ವಿ, 1 ತಾಸು ಕೇಳಿದ್ವಿ, 2 ತಾಸು ಕೇಳಿದ್ವಿ, 4 ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ವಿ, 3 ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂತಾರೆ, ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗುರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಿಂದ ಆದರೆ ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಗುರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಯಾವುದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು? ಮೋಕ್ಷ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ. ಬರೀ ಸುಧಾ ಮಂಗಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯೋ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಆಗ್ತದೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಜ. ಈ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬರೀ 1 ತಾಸು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಶ್ರವಣ ಅನ್ನುವುದು ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಸ್ಯೈವ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನತ್ವಾತ್. ಅತಃ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬೇಕು, ಪ್ರಸಾದ ಬೇಕು. ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬರೀ ಶ್ರವಣ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅತಃ ತ್ವಯ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ರೂಪಂ ತಪಃ ಕರಣೀಯಂ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನನ ಅಂತಂದರೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ರೂಪವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ, ಆಮೇಲೆ ಮನನ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ರೂಪವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸಚೈವಂ ಉಪದಿಷ್ಟ ಅಷ್ಟರೂಪೋ ಯುಗಪಥ ಸರ್ವಸ್ಯ. ಇದನ್ನು ವರುಣನಿಂದ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವರುಣ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ವರುಣನಿಂದ 8 ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ 8 ರೂಪಗಳಿಂದ ವರುಣ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ಏನು 8 ರೂಪಗಳಿದೆಯೋ ಅಂತಹ 8 ರೂಪಗಳನ್ನು ಅವರು ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ವರುಣನು
ಭೃಗು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನ? 8 ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ 8 ರೂಪಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರದ್ದೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೂಪ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನ್ನ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ, ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಆನಂದ. ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್, ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್, ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಗುರು ಋಷಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ನಮಯ ನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ಧ್ಯಾನ ರೂಪವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಅನ್ನಮಯ ನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನ ಶ್ರವಣ ಆಯಿತು. ಶ್ರವಣ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಆಗಿದೆ, 8 ರೂಪಗಳದ್ದು ಆಗೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸಚೈವಂ ಉಪದಿಷ್ಟ ಅಷ್ಟರೂಪ ಕರ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ತಿಮಲ್ಲಿಕ ವಾದರಾಜರು ಯುಗಪಥ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯತ್ವ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 8 ರೂಪಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಾಭ್ಯಾಂ, ಮೊದಲು ಒಂದು ರೂಪದ ಮನನ, ಒಂದು ರೂಪದ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ಅದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯ ನಾಮಕನಾದ ಭಗವದ್ರೂಪಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ್ಯ, ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಭೃಗುಷಿಗಳು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಲಬ್ಧಂ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಲಬ್ಧಂ ಅಪೂರ್ವತಮಂ ಧನಂ ತಸ್ಮೈ. ಗುರುಗಳಾದ ವರುಣನ ಪ್ರಸಾದ, ಆ ವರುಣದೇವರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ರೂಪವಾದ ಧನ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಹಣ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಗುರುಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಈ ಖರ್ಚಾಗುವ ಹಣ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಹಣ ಅದು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರೂಪವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರೂಪವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಸ್ಮೈ ನಿವೇದಯಿತು. ತಸ್ಮೈ ನಿವೇದಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣಾಖ್ಯ ರೂಪಾಂತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾಯ ಎರಡಿದೆ. ಒಂದು, ತಾವು ಯಾವ ರೂಪದ ಮನನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೋ ಆ ಮನನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಗುರುಪ್ರಸಾದದಿಂದ. ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು 7 ಉಳಿದಿದೆ, 7 ರೂಪ. ಒಂದು ರೂಪದ ಮಾತ್ರ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಆಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ. 2ನೇ ರೂಪದ ಮನನ ನಡಿಬೇಕು, 2ನೇ ರೂಪದ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ನಡಿಬೇಕು, 2ನೇ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗುರುಗಳೇ ತಾವು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬರೀ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನನ ಮಾಡಿದೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಆ ಅನ್ನಮಯ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತು. ಆ ಸಂಪತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇದೇ ತರಹ ನಾನು ಎರಡನೆಯದ್ದು ಪ್ರಾಣಮಯ ಅಂತ ಎರಡನೆಯದ್ದು, ಆ ಎರಡನೇದಾದ ಪ್ರಾಣಮಯ ಅನ್ನುವ ರೂಪದ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳು. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೇಳಿಯಲ್ಲ, ಹೇಳೋದೇನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು, ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ವರ್ಣನ ಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತಲ್ಲ, 8 ರೂಪವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವರು 2ನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 3ನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಖ್ಯ ಧನಂ ತಸ್ಮೈ ನಿವೇದಯಿತು ಪ್ರಾಣಾಖ್ಯ ರೂಪಾಂತರ ಪ್ರಾಣ ಎನ್ನುವ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನೆ ಚಿಕೀರ್ಷು. ಆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಎನ್ನುವ ರೂಪದ ಮನನ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಮಯ ಅನ್ನುವ ರೂಪದ ತಪಸ್ಸಾಗಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ಆದಾತುಂ, ಗುರುಗಳೇ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಗುರುಗಳಾದ ವರ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಗುರುಂ ಉಪಸಸಾರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲ. ಏವಂ ರೂಪಾಂತರೇಪಿ, ಇದರಂತೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿಲ್ಲ, 7 ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 2ನೇ ಸಲ ಬಂದರು, 3ನೇ ಸಲ ಬಂದರು. ಅಂದರೆ 8 ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ನೀವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸರ್ವಥಾ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ? ನೀವೇನು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಮುಂದಿನ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ, ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಹಂಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಏನನ್ನಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ಅನುಜಾನೀಹಿ ಅದೀಹಿ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರದು, ಅನುಜಾನೀಹಿ ಭಗವೋ, ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಜಾನೀಹಿ, ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನುಜಾನೀಹಿ ಅಂತ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ.
ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ. ನೋಡಿ, ಅನುಜಾನೀಹಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅದೀಹಿ ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದೀಹಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅನುಜಾನೀಹಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅದೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತತ್ರ ಅನುಜಾನೀಹಿ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯೇ ಯದೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ವದತಿ ತತ ಅಹಂಕಾರ ನಿರಾಸಾರ್ಥಂ ಇತಿ. ಇದು ಶಿಷ್ಯನು ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿನೀತನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅನ್ನಬಾರದು. ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನುಜಾನೀಹಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿನೀತರಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ ವರುಣ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅದೀಹಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸಿರಿ ಅಂತ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಸಂಶಯ? ಭೃಗು ಋಷಿಗಳಂತೂ ವರುಣನ ಬಳಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತೂ ಬರೀ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, 3 ಬಾರಿ 4 ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎರಡೇ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾದರೂ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ, 8 ರೂಪಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ್ನಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎರಡು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು, ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಸಲ ಮೂರನೇ ಸಲ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ? ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪದೇಶ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋ? ಈ ಸಂಶಯ ಅಂತೂ ಉಳಿದೇ ಉಳಿತಿದೆ. ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ. ನನು ಏವಂ ಅಸ್ತು ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಪತ್ಯುಪಕ್ಷೀಣ. ಹೀಗೆ ನಾವು
ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುರ್ಬಲ ಆಗಲಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಉಪದಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸಂದೇಹವಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ತಥಾಪಿ ಕಿಂ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ಅಬ್ರಹ್ಮತ್ವಾತ್ ಪುನಃ ಉಪಸರಣಂ ಉತ ಉಕ್ತರೀತ್ಯ ಅನುಜ್ಞಾರ್ಥಂ ಇತಿ ಸಂದಿಖ್ಯತೆ. ಸಂದೇಹೇ ಚ ಅನ್ನಮಯಾದೀನಾಂ ನ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಅವಧಾರಣಂ ಭವತಿ. ಸಂದೇಹ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈವಂ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಉತ್ತರವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಏನು ಉತ್ತರ? ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಅಂತಂತೀರಿ. ಸಂಶಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಯನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದೇ ಹೊರತಾಗಿ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ವರುಣ ಗುರುಗುರು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ 8 ರೂಪಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಲಕ್ಷಣ? ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃತ್ವ, ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತೃತ್ವ, ಲಯಕರ್ತೃತ್ವ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಯೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಯತ್ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತೀತಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃತ್ವ, ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತೃತ್ವ ಇವೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ, ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮನನ, ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದ ಅನುಮತಿಗೆ ಅಂತೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕದು? ಶರೀರ ಆಗಬೇಕು. ಶರೀರ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಶರೀರಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಥೋವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಯೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಯತ್ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತೀತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃತ್ವ, ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆಯೋ, ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ, ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತರ್ಥ, ಹೊರತಾಗಿ ಕೋಶಗಳು ಅಂತನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಚ ತಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾಯ ತಪಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಂ ಅಂತಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃತ್ವ ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತೃತ್ವ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತಾಗಿ ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಲಕ್ಷಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಕೂಡೋದು. ಇನ್ನು ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡೋದಂತೆ, ಅದನ್ನು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡೋದಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಏನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಶವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ? ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಈ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನನ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತ? ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವೋ ಪೆನ್ನೋ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ. ನಾನು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮನನ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಧ್ಯಾನ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ಶ್ರವಣ ಬೇಕಾ? ಮನನ ಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳೇ ಹೊರತಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಂತೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಾತು. ಈಗ ಕೋಶ, ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಕೋಶ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಆ ಕೋಶದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶರೀರದ ಜ್ಞಾನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದೇಹಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಭಾವತಃನೇ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದರ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರವಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮನನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದ್ದಂತೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂಚ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ಅಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇನ ಪುನಃ ಉಪಸರಣೆ ಸತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಂತೂ ತುಂಬ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಯುಕ್ತಿ. ಈ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವರುಣನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಏನು ಉಪದೇಶ ಇದೆಯೋ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪದೇಶ,
ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ 8 ರೂಪಗಳ ಜ್ಞಾನ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅವರ ವಾದ. ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಏನಂತಿದೆ? ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಬಂದರು, ವರುಣ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ಅಂತಿದೆ. ಏನು ಸತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ಅಂದರೆ ಇವರು ವರುಣನ ಬಳಿ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸಹ ತಪಃ ತಪ್ತ್ವಾ, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ತಪಸ್ಸನ್ನಂತೂ ಮಾಡಿದ ನಿಜ. ಅದು ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರು? ಗುರುಗಳಾದ ವರುಣನ ಹತ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದರು. ಬಂದಾಗ ಅವರೇನು ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನೀವು ಅನ್ನನನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅನ್ನಮಯನನ್ನು ಪ್ರಾಣಮಯನನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಆದರೆ ಅನ್ನಮಯನನ್ನು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಏನನ್ನಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು? ನಾನು ಅನ್ನಮಯನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅನ್ನಮಯನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಬೇಡ, ನಾನಂತೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅನ್ನಮಯನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ನೋಡಿ, ಅನ್ನಮಯನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ವರುಣ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ ಅನ್ನಾದ್ದೇವ ಕಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಾನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ ನಾನ್ನಾದ್ದೇವ ಕಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬ್ರೂಯಾತ್. ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್, ಅನ್ನನನ್ನು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳೇ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೆ ವರುಣ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏವಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಜ್ಞಾಪಕೇಶು ಶ್ರುತೇಷು ಅಪಿ ಅಶ್ರುತಂ ಅಪ್ರಮತ್ವಂ ಕಲ್ಪಯತಾಂ ಶ್ರುತಹಾನಿ ಅಶ್ರುತಗ್ರಹಾಪತ್ತಿಶ್ಚ ಸ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯಲಂ ನಿರ್ದಲ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಕ್ಷೇಪೆ ಅಸ್ಮಾಕಮೇವ ಲಜ್ಜಾ ಜಾಯತೆ ಇತಿ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ, ತಿಳಿದಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಶ್ರುತಹಾನಿ, ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಶ್ರುತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಅಶ್ರುತ ಸ್ವೀಕಾರ, ಅದು ಕೋಶ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೋಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತವಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಡುವುದು, ಅಶ್ರುತವಾದದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತನಕ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಮರ್ಶೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವರ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ, ಸತ್ವನೇ ಇಲ್ಲದ ಈ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ
ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಂಥವರ ನಿಮ್ಮ ಖಂಡನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದ. ಅಕ್ಷರಾರ್ಥಸ್ತು ಸ್ಫುಟ ಏವ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸೂತ್ರಾಕ್ಷರಾಣಾಂ ಅನಾನುಗುಣ್ಯಂತೂ ಭಗವತ ನ ವ್ಯುತ್ಪಾದಿತಂ. ಇನ್ನು ಇವರು ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಪರರು ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ಆನುಗುಣ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದರೆ ಆ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಸೂತ್ರಗಳ ಪದಗಳಿಗೂ ಆನುಗುಣ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳೇ ಒಂದು, ನೀವು ಭಾಷ್ಯವನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾಷ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಗುಣ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಅನಾನುಗುಣ್ಯ ಅದನ್ನಾದರೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅನಾನುಗುಣ್ಯವನ್ನು ಪರರೇ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾನುಗುಣ್ಯವನ್ನು ಪರರೇ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಪರಕೀಯರೇ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಾನುಗುಣ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂಥವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವೇನಾದರೂ ಕೂಡ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೂಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವನ ಸಂಹಾರದಂತೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಹುಲಿ ಸತ್ತಿದೆ, ಆ ಸತ್ತ ಹುಲಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಸತ್ತ ಹುಲಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ನಾನು ಸಾಯಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಾಗತ್ತೋ ಹಾಗೆ ತಾವೇ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರದ ಒಂದು ಪದಗಳು ಅನಾನುಗುಣವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಅಲ್ಪರಾಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣತನ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ತಸ್ಯ ಪರೇಣ ಸ್ವಯಮೇವ ಅಂಗೀಕೃತತ್ವಾತ್ ಯೋ ಹಿ ಸ್ವಯಮೇವ ಸೌವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸ್ಯ ಅಸ್ವಾರಸಿಕತ್ವಂ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನು, ಯೋ ಹಿ ಸ್ವಯಮೇವ ಸೌವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸ್ಯ ಅಸ್ವಾರಸಿಕತ್ವಂ ಮನ್ಯತೆ. ಯಾರು ತನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವರಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಯೋ ತಂ ಪ್ರತಿ ತದ್ವ್ಯುತ್ಪಾದನಂ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು ಅಸ್ವರಸ ಅವರೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಅವರೇ ಅಸ್ವರಸ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಸ್ವರಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೃತ ಮಾರಣಮಿವ, ಸತ್ತ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಂತೆ. ನಿರಾಕರ್ತುರೇವ ಲಜ್ಜಾಕಾರಕಂ. ಯಾರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ನಾಚಿಗೇಡೋದು. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಸೋಲಿಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅತಏವಾಹ ಇತಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ತದುಕ್ತಿಷು ವಿಷಯಭೂತಾಸು ದೂಷಣ ಅಭಿಧಾನೆ ಅಸ್ಮಾಕಮೇವ ಲಜ್ಜಾ ಇತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಇತಿ ಲಜ್ಜಾ ತದಿತ್ಯುಷು, ಈ ರೀತಿ ಅವನ ಉಕ್ತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇ ಲಜ್ಜಾ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರಿಗೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ವರುಣನ ಬಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದದ್ದು ಅದು ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಅನಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭೃಗು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ವರುಣ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರು 10 ಸಲ ವರುಣನ ಹತ್ರ ಬರಲಿ, ಉಪದೇಶ ಒಂದೇ ಬಾರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 ಸಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಥಾ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕಿಂತು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳಿಂದ ಆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ರೂಪಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದ ರೂಪದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮುಂದಿನ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಏಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ. ಹರಯೇ ನಮಃ ಹರಯೇ ನಮಃ ಹರಯೇ ನಮಃ.